A very good morning, and welcome you all to my dear listeners, my dear friends. We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we will continue so in this new year also. So, with that good wish, let's proceed our journey through the life of our master Sri Ramakrishna Paramhansa Dev, and today we are going to start a new chapter, Mahendra Nath Gupta. It was in March 1882 that Mahendra Nath Gupta, better known as Master Moshai or M, first met Sri Ramakrishna. He was a Brahmo by faith and the headmaster of the Vidyasagar High School at Shambazar, Kolkata. One evening, accompanied by a friend, he came to visit Rashmani's temple garden. He came to visit Rashmani's temple garden. Wondering at the beauty of the place, he stopped before Sri Ramakrishna's room. The master was on his cot, and the devotees were sitting on the floor, listening to him. Mahendra was charmed with what he heard. Everything about the place appeared beautiful to him. He took a stroll round and returned to Sri Ramakrishna's room. The fragrance of incense was coming out through the closed door. Ascertaining from a maid servant that he might go in, Mahendra with his friend entered the room. The master was alone. Mahendra saluted him with folded hands and was asked to sit down. Sri Ramakrishna then inquired about his occupation, where he resided, and one or two other points. Mahendra noticed, however, that now and then the master was absent minded. On his came Later on, he came to know that this was a state of God consciousness. He said to the master, "Perhaps this is your prayer time. We should take our leave now." Sri Ramakrishna replied in an abstracted mood, "Well, no, not exactly that." Presently, they left. The master asked them to come again. The next morning, Mahendra went again to Dakshineshwar. Sri Ramakrishna greeted him with his usual affability and began to talk with him. Among other things, he inquired after Keshav's health and said how anxious he had been for his recovery. Then he asked, "Are you married?" Mahendra, "Yes, sir." Sri Ramakrishna, with the start to Ramlal, "Ah, he is already married." Mahendra was ashamed. He thought, "Is it so bad to marry?" Sri Ramakrishna asked, "Have you any children?" Mahendra said apologetically, "Yes, sir." The master was sorry to hear the news. Mahendra, for the first time, heard that he had not led an exemplary life. His previous notions received a rude shock. After a while, the master said to him with a kindly look, "Well, there are some good signs on your body. I can tell them from one's forehead and eyes." "Well," he added after a pause, "what do you think of your wife? Is she possessed of attributes leading Godward or the opposite?" "Mahendra, she is good, but she is ignorant." Sri Ramakrishna sharply, "And you are wise?" This was a severe blow to Mahendra's ideas about himself. Sri Ramakrishna asked him, "What aspect of God appeals to you, with form or without form?" Mahendra was puzzled to think how he could be both, as it involved a contradiction. But he answered, "His formless aspect, sir." "Very well," said the master. "One should hold to one ideal. It is excellent that you believe in the impersonal God. But you must not have the idea that your view alone is right and all others are wrong. You must know that both aspects are equally true. You stick
to that one which you like? Mahendra was surprised to hear this. Nevertheless, he argued the point. So, my dear friend, today I am stopping here, and now we are proceeding towards the Bangla segment of this episode. আজ শুরু করার আগে সবাইকে বলবো, নববর্ষ আসছে, ইংরেজি মতে নববর্ষ আসছে। এই বছরও আমরা আমাদের আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা সততার সাথে সম্পূর্ণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব, এবং আমরা মা বাবার আশীর্বাদে, গুরুর কৃপায় আর ভগবানের ইচ্ছায়, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমরা সফল হব। এই শুভকামনা নিয়ে আসুন আজ শুরু করি একটা নতুন অধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ হংসদেবের জীবনী থেকে। জীবনে থেকে যেটা আমরা পড়ছি সেটা হলো মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামটা যদি কারোর একটু খটোমটো লেগে থাকে, তাহলে মাস্টার মশাই বা শ্রীম বলবো না, ভুল বললাম, ম নামে আমরা তাকে চিনি। এই যে চরিত্রটি, এটি 1886 খ্রিস্টাব্দে, না 1882 খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি মাস্টারমশাই ছিলেন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগর হাই স্কুল, শ্যামবাজার কলকাতার যে স্কুল, তাতে পড়াতেন। এবং তিনি যখন প্রথম দেখতে আসেন, রাসমণির বাগান বাড়িতে আসেন, ঘুরতে থাকেন, খুব সুন্দর লাগে। এবং তিনি ঘুরতে ঘুরতে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ান। সেখানে দেখেন যে সবার সাথে কীরকম কথা বলছে। একটা সময় আসে যখন তিনি বুঝতে পারেন যে একটা খুব সুন্দর গন্ধ ছাড়ছে। তো উনি একজন ঝিয়ের কাছ থেকে জানতে চান যে ভেতরে যেতে পারি। যখন অনুমতি পান তখন তিনি ভেতরে যান। অন্দরে যাওয়ার পর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করেন। মানে রামকৃষ্ণদেব তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাকে প্রথম দেখেন, তার সে কী কে এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। কিন্তু সেদিন ময়ের বা মাস্টারমশাইয়ের এটা মনে হয় যে একটু আনমনা রয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি জানতে পারেন যে তুরীয় যে অবস্থা, সেই তুরীয় অবস্থাতে ছিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। যদিও তিনি যখন আসার আগে জিজ্ঞাসা করেন, বলেন যে আপনার নিশ্চয়ই এখন পুজোর সময়, সান্ধ্য পূজার সময়, আমরা আসি। তো তখন রামকৃষ্ণদেব বলেন সেরকম দরকার নেই। তো যাই হোক, তারা যখন চলে আসতে থাকেন, মাস্টারমশাই আর তার যারা সঙ্গী সাথী ছিলেন, তখন শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলেন যে তুমি আবার এসো, কেমন, তোমরা আবার এসো। তো যান রামকৃষ্ণ। পরের দিনই রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করতে মাস্টারমশাই যান, এবং তার মনের মধ্যে কিছু ভাবধারা বা কিছু কনসেপ্ট ছিল, কিছু পরিধি ছিল, সেইগুলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন কথা বলার সময় ভেঙে দেন। যেমন তিনি বলেন, তোমার শরীর থেকে তো আমি দেখি, কপাল আর চোখ দেখে আমি বুঝতে পারি তোমার থাকটা ভালো, তা তুমি কি বিয়ে করে ফেলেছো? তখন বলছে হ্যাঁ, বিয়ে করে ফেলেছি। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব খুবই কষ্ট, মানে খুবই দুঃখিত বা এরকম একটা, যে বিয়ে করে ফেলেছো? রামলালকে বলছে আচ্ছা বিয়ে করে ফেলেছি এর মধ্যেই। তারপরে জিজ্ঞাসা করেছেন যে তোমার কি সন্তান আছে? হ্যাঁ আছে। মানে এই প্রথম মাস্টারমশাইয়ের মনে হলো যে বাবারে কি দোষই করে ফেলেছি, বিয়ে করাটা কি এতটাই ভুল জিনিস? তখন যখন বলেছেন হ্যাঁ তার সন্তান আছে, তখন রামকৃষ্ণদেব বলছে ও আচ্ছা। তারপরে উনি জিজ্ঞেস করছেন যে তোমার স্ত্রী, মানে এর আগে পর্যন্ত মাস্টারমশাইয়ের এটা মনে হয়নি যে তিনি একটা বাজে জীবনযাপন করছেন। তার তখন মনে হচ্ছে বাবারে আমি এত বড় ভুল করে ফেললাম বিয়ে করে। তো তখন রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করছেন যে তুমি তোমার স্ত্রী সম্বন্ধে কী ভাবো? সে ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, না অন্যদিকে দৌড়ানোর জন্য? তো তখন মাস্টারমশাই বলেন যে ও ইগনোরেন্ট, মানে ও কোনো কিছুতেই কেয়ার টেয়ার করে না। তো তখন এই সমস্ত অবস্থা হওয়ার পর তখন রামকৃষ্ণদেব একটা কথা বলেন, তুমি কি কিছু আলাদা নাকি? তখন হট করে মাস্টারমশাই বুঝতে পারেন যে শ্রীমই বলে অ্যাকচুয়ালি, আমরা ইংরাজিতে পড়ছি মিস্টার এম, তাহলে শ্রীম। তো তো মাস্টারমশাই তখন বুঝতে পারেন যে তার মধ্যে কতটা ভুল ধারণা ছিল,
নিজের সম্বন্ধে। তো শেষে জিজ্ঞেস করেন, তুমি ভগবানের কোন রূপটাকে পছন্দ করো, ফর্মলেস মানে নিরাকার না সাকার? তো উনি বলেন যে নিরাকার। অনেক কষ্ট উত্তর দেন। তখন রামকৃষ্ণদেব বলেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ, একটাকে ধরে থাকতে হয়। তুমি যেটা পছন্দ করো সেই ফর্মলেস মানে ব্যক্তিগত নয় বা এই ধরনের যে এটা, তো ঠিক আছে, ভালো, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে আহ, তুমি যেটা জানো সেটাই কিন্তু নয়, ভগবান কিন্তু দুটোই। হ্যাঁ, তো তুমি যেটা পছন্দ করো তাতে থেকো, সেটাতেই আটকে থাকো, সেটাতেই এ করো, কিন্তু ইম্পার্সোনাল যে মানে ব্যক্তিগত নয়, নিরাকার যে ভগবান তুমি সেটা পছন্দ করো তার রূপ, কিন্তু তার মানে এই নয় যে অন্য রূপটাও ঠিক নয়, দুটোই তিনি। তো এইভাবে তিনি এক ঝটকায় মাস্টারমশাইয়ের মনের যে পরিধিগুলোকে সেগুলোকে ভাঙতে আরম্ভ করে দেন। তো আজকে এই অবধি, আবার দেখা হবে, শোনা হবে একসাথে, শেখা হবে একসাথে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন। আর 1 জানুয়ারি মানে কল্পতরু উৎসব, প্রার্থনা করি তাঁর যা দেওয়ার তিনি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ দিন তার মতো করে, কারণ আমরা তো জানি না আমাদের জন্য কি ভালো। টাটা।